ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی تاریخی عمارت کو منہدم نہ کیا جائے، اسمبلی میں حکومت سے مجلس کا مطالبہ۔ دیہاتوں میں ہر گھر کو پانی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کنیکشنز کی فراہمی کا حکومت نے کیا اعلان۔ 11 جنوری کو تلنگانہ کی نئی فہرست رائے دہندگان جاری کی جائے گی، چیف الیکٹورل آفیسر کی پریس کانفرنس۔ سنگھ پریوار کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے میں مرکز اور یو پی کی حکومتیں ناکام، بیرسٹر اویسی کا بیان۔ اور جے ڈی میٹلا میں معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی خودکشی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ اسمبلی سے اپوزیشن ارکان کی معطلی کے بعد منگل کو ایوان کی کارروائی پرسکون انداز میں چلائی گئی۔ مجلس نے عثمانیہ دواخانے کی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے واٹر گریڈ پروجیکٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 3 سالوں کے اندر گھر گھر پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ اپوزیشن ارکان کی معطلی کے بعد منگل کے دن ایوان اسمبلی کی کارروائی پرسکون انداز میں چلائی گئی۔ وقفہ سوالات کے دوران ایسے 2 سوال اٹھائے گئے تھے جس پر بات کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ آنگن واڑی کے مسئلے پر اٹھائے گئے سوال پر حکمران جماعت کے ارکان نے بھی حکومت کی کارکردگی کو نشانہ بنایا۔ مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے وقفہ سوالات کے دوران دواخانہ عثمانیہ کو منہدم کرنے کے منصوبے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ کہ ایک ایسا دواخانہ جو اس وقت کے آندھرا پردیش میں سب سے بڑا اور سب سے عالی شان دواخانہ تھا، اور آج بھی وہی دواخانہ اتنا بڑا ہے، لیکن اس نوعیت کا، اس حیثیت کا دواخانہ آج کوئی گورنمنٹ، کوئی جماعت تعمیر نہیں کر سکی۔ امام پارٹی ابتدا سے کہتی آ رہی ہے کہ اس عمارت کی حفاظت کی جائے۔ 2014 اور 15 کے بجٹ میں آپ کے ٹی آر ایس گورنمنٹ نے 100 کروڑ روپے رکھے تھے، اس میں پتہ نہیں اس میں کتنا خرچ کیا گیا یا کیا کیا گیا، اس کا جواب بھی مجھے منسٹر صاحب سے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو رپورٹ کا اگر کوئی مریضوں کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ان کو کہیں منتقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس عمارت کو، جو ایک تاریخی ورثہ ہے، حیدرآباد کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس عمارت کو منہدم کیے بغیر اسی کو تعمیر اور ترمیم کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ابھی وقت ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کا مینٹیننس شروع ہو، اس کو تعمیر کرے، تو یقیناً وہ اور مزید 100-200 سال بھی وہ اس عمارت رہنے کے قابل ہے۔ یہ جو رپورٹس پیش کیے ہیں، اس میں انٹیک کی بھی رپورٹ ہے اور آئی این ٹی کی بھی رپورٹ ہے، ان رپورٹوں کا جائزہ لیجئے آپ۔ یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ پوری عمارت کو منہدم کر کے نئی عمارت بنانے کا، صرف اسی کو مینٹیننس کر کے، اسی کو تعمیر اور ترمیم کر کے بنانا یہ مقصد ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ آج 16 بلاک ہے اس میں دواخانہ عثمانیہ میں، جس میں میٹرنٹی کالج ہے اور کئی وارڈ ہے، آر ایم او کا کوارٹرز کا بلاک ہے، آؤٹ پیشنٹ ہے، ان پیشنٹ ہے، قلی قطب شاہ بلاک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی خوبصورت عمارت کو حکومت اگر خصوصی دلچسپی لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تحفظ ممکن ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے۔ آج اس عمارت کے بعد بننے والی گولڈن جوبلی بلاک ہے وہاں پر، آج اس کا حال دیکھیے، اس سے زیادہ اس کے بعد بنی، سو حالیہ عرصے میں 15-20 سال کی بات ہے، گولڈن جوبلی بلاک بنی، وہ مخدوش ہو گئی، لیکن آج عثمانیہ دواخانہ قریب 100 سال کے ہونے کو آیا بن کر، آج بھی
उसकी तामीर और तरमीम के जरिए उसको मुस्तहकम और मजबूत बनाया जा सकता है। इमाम पार्टी की तरफ से हम यही मुतालबा करेंगे कि मरीजों की हिफाजत, जान की हिफाजत के लिए आप मुंतकिल करें, बेहतर है, लेकिन इस इमारत को मुनज़्ज़म किए बगैर इसके तामीर और तरमीम को जारी रखते हुए इसको मुस्तहकम करें और इस इमारत को उसी जगह काम करने के लिए रखें। मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास जो इसका बजट था उसमें और मजीद इजाफा करने की जरूरत पड़ेगी, और आज हर गोशे से इस बात की मुखालिफत की जा रही है कि एक तारीखी पहचान हैदराबाद की जो है, मूसा नदी के दोनों जानिब ऐसी खूबसूरत तारीखी इमारतें हैं, एक जानिब उस्मानिया हॉस्पिटल है तो दूसरी जानिब हाईकोर्ट है। इस इमारतों को का तहफ़्फ़ुज़ पहले के हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। आज मिनिस्टर साहब की तबीयत खराब हुई तो नीम्स में ले आकर शरीक करते हैं, जरा पैसा आ गया अगर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन यही उस्मानिया दवाखाना था। बड़े बड़े मिनिस्टर, उस वक्त के बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर वगैरह वहां पर एडमिट होते थे, उनका इलाज होता था। हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार ये इमारत आज भी ये मुतालबा कर रही है कि मेरी हयात में अभी बहुत, मेरी जिंदगी में अभी बहुत दम कम है, सही तरीके से अगर इसकी निगहदाश्त हो तो इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। मैं मिनिस्टर साहब से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि आप इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कीजिए, इसको बचाइए। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस इमारत की तामीर के बावजूद इसको मुस्तकिल दवाखाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस दवाखाने को सिर्फ ओपी या फिर इंतजामिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर सेहत ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में अरकान असम्बली का इजलास तलब करते हुए तजवीज़ हासिल की जाएगी और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के सवाल पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि गरीब आवाम को ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की जाए। इंक्वायरी ऑफिसर्स की कमी की वजह से आवाम को ताख़ीर से रकम मिल रही है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक बेशक ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से बहुत बेहतरीन स्कीम है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ऐसे स्कीम की तायद भी करी है और गवर्नमेंट को हमेशा प्रपोजल्स भी देते रहती है। जैसा एससी के लिए 26,840 एंड एसटी के लिए 14,283, माइनॉरिटीज़ के लिए 20,495 ऑलरेडी 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो मसला आ रहा है ख़ास तौर से इन लोगों को, पहली चीज़ जिसको शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के तहत जो भी बच्चे और बच्चियां जाते हैं उनको अवेयरनेस नहीं रहता है। अवेयरनेस के लिए नो डाउट हुकूमत काफ़ी चीज़ें बता रही है, मगर ग्राउंड रियलिटी उसकी प्रॉपर नहीं है। जैसा कि कहीं भी अगर फर्ज करिए इंस्टीट्यूशन के अंदर या कहाँ जहाँ से भी स्कीम का दिया जा रहा है, जैसा माइनॉरिटीज़ के लिए देते हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से, तो उसमें एक न सिर्फ हेल्प डेस्क के साथ साथ ऑनलाइन करने के लिए तमाम सहूलतें देना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, अगर फर्ज करिए ऑनलाइन अगर इन लोग में अवेयरनेस नहीं रहने की तरफ से ये लोग मी सेवा के लिए जा रहे हैं, वहां पर कंसल्टेंट एजेंट की तरह बैठ रहे हैं। पहले एक तो ये लोग गरीब रहते हैं, उनको 1000 से 2000 रुपए सर्टिफिकेट के बावजूद भी ऑनलाइन कराने के लिए खर्च आ रहा है। तो हुकूमत इसको सोचना चाहिए और हुकूमत खास तौर से तवज्जो देकर ये देखना चाहिए कि ऑनलाइन गरीबों को बगैर कोई पैसे के ऑनलाइन होना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक। और दूसरी चीज, ये जो स्कीम के अंदर डिले होने जा रहा है, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी ऑफिसर्स नहीं है। इंक्वायरी ऑफिसर्स की तादाद कम है। इंक्वायरी ऑफिसर्स की तादाद कम होने की तरफ से शादी की डेट करीब आ जा रही है, उसके बावजूद भी कई गरीबों को अमाउंट मिलने के लिए लेट हो रहा है। और कई मर्तबा तो ऐसा हो रहा है कि ठीक है आप शादी कर लेके सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, उसके बाद में आपके अकाउंट में चेक आएगा। ऐसी हालात के ऊपर गरीब लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसे लेके शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हुकूमत ये सोचना चाहिए और सबसे पहले उनको बिफोर मैरिज कैसा देना गरीबों को, उसके लिए करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसा कि सब लोग ये सोच रहे हैं, तो माइनॉरिटीज एससी एसटी के अलावा बीसी को भी इसमें शामिल करे तो बड़ी अच्छी बात होगी और हुकूमत का एक अच्छे से नाम जाएगा। इस पर नायब वजीर आला के श्रीहरि ने जवाब देते हुए कहा कि इंक्वायरी सिर्फ सोशल वेलफेयर के तहत ही की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत एनपीडीओ को भी इंक्वायरी की जिम्मेदारी देने पर गौर कर रही है।
انہوں نے بتایا کہ سال 2015-16 کے لیے 326 کروڑ روپے ان دونوں اسکیموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس رقم کو گرین چینل کے تحت بھی کر دیا گیا ہے۔ غریب عوام کو آن لائن درخواستوں کی سہولت کے لیے پلے پرگتی خدمات کا 1000 دیہاتوں میں آغاز کیا گیا ہے۔ شہر کے مسلح خانوں پر اٹھائے گئے سوال پر مجلس کے رکن اسمبلی معظم خان نے کہا کہ شہر میں 4 مسلح خانے کب کارگرد بنایا جائے گا۔ GHMC 4 ماڈرنائزیشن سلاٹر ہاؤس بنائی تھی، جو ماڈرن ہاؤس ہے رمنس پورہ، گولی پورہ، امبرپیٹ اور نیو بھوئی گوڑا چنگی چلہ کو چھوڑ کے 4 ماڈرنائزیشن کرے گیا تھا۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلاٹر ہاؤس بن چکے ہیں، اگر بن چکے ہیں تو کب انوگریشن ہوا ہے، کب کام چالو ہوا ہے، اور اگر نہیں تو کب سے کام چالو کرنے والے ہیں۔ اور جو کاروان کانسٹیٹنسی کے اندر ہے جیا گوڑا، وہ ایک سلاٹر ہاؤس ایک ٹیکنیکل پرابلم کی طرف سے روکا گیا تھا، اس کے بعد سیکنڈ فیز میں سینکشن ہو چکا ہے ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے، آج تک اس کا کام چالو نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ضیا گوڑے کا سلاٹر ہاؤس کا کام کب چالو ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے؟ اور آپ کے ذریعے حکومت سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، یہ سلاٹر ہاؤسز جو ہے GHMC جو لوگ کو دیے ہوئے ہیں ٹینڈر پہ سال کے واسطے، یہ GHMC کو کتنی آمدنی سالانہ ہو رہی ہے؟ اور جو ضیا گوڑے کا وہ سلاٹر ہاؤس تھا، ہائی کورٹ کے پرمیشن کے وجہ سے دیر ہونے کی طرف سے ضیا گوڑے کا پرمیشن رک گیا تھا، اس کے بعد کلیئرنس آ چکا ہے، یہ 4 سلاٹر ہاؤس بن چکے ہیں، ضیا گوڑا رکا ہوا ہے۔ آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امیڈیٹلی ضیا گوڑے کا بھی سلاٹر ہاؤس چالو کریے، اور جو سلاٹر ہاؤسز 4 بن چکے ہیں، وہ جو تیار ہو چکے ہیں، وہ آج تک بھی چالو نہیں ہوئے ہیں، وہ کام کب چالو ہو رہا ہے؟ اس پر ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ شہر کے 4 مسلح خانے تیار ہو چکے ہیں، جن میں 3 مسلح خانوں میں آزمائشی کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولی پورے کے مسلح خانے کا مسئلہ عدالت کے پاس زیر دورہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضیا گوڑے کے مسلح خانے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں دیگر منظوریوں کے لیے مرکز سے نمائندگی کی گئی ہے۔ بعد میں وزیر کمرشل ٹیکس کی 50ویں سالگرہ پر ان کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس کے بعد واٹر گرڈ اسکیم پر مختلف مباحث کا آغاز ہوا۔ مباحث میں TRS ارکان کے علاوہ مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حصہ لیتے ہوئے کہا کہ واٹر گرڈ پروگرام کو ORR تک محدود رکھا گیا ہے، جس کو شہر میں بھی توسیع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت اس پروجیکٹ کے لیے رقم کہاں سے حاصل کرے گی اور اسے کس وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر KT راما راؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت آئندہ 3 سالوں کے اندر گھر گھر پانی فراہم کرے گی۔ اس پروگرام پر اپوزیشن جماعتوں کی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروگرام کے آغاز سے پہلے ہی اپوزیشن بدعنوانیوں کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کے دعوے پر کہا کہ اگر کسی دیہات میں 80% عوام کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر موصوف نے اس پروجیکٹ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ واٹر ڈرنکنگ کارپوریشن کے تحت تلنگانہ کے ہر دیہات کے گھر کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کی پائپ لائن عوام کے لیے لائف لائن بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ پروجیکٹ آنے والے 35 سالوں کے لیے نظر میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ پر صرف 187 میگا واٹ برقی خرچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کو شفاف بنانے کے لیے EPC اور موبلائزیشن ایڈوانس کا کوئی رول نہیں ہے۔ KTR نے بتایا کہ ہر منڈل کے لیے ایک بکلیٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے منڈل میں پانی کب تک فراہم کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے تمام عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ بعد میں اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو 4 شنبے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔
किसानों के कर्जों को एक साथ माफ करने का मुतालबा करने पर अपोजिशन जमातों के अरकान की मअतली के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सया बैचेस के साथ असम्बली के पास धरना देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें असम्बली की तरफ बढ़ने से रोक दिया। यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव भी इस मौके पर मौजूद थे और उनकी ही क़ियादत में कई कारकुनों ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। यूथ कांग्रेस कारकुनों के इस अचानक एहतजाज से कुछ देर के लिए असम्बली के पास अफरा तफरी देखी गई और ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल ने कहा है कि 11 जनवरी को नई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक अवाम अपने शिनाख्ती कार्ड्स में तब्दीली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर असम्बली हल्के तब्दील हो जाएं तो अवाम फिर से अपना नाम इंदराज करवाएं। भनवरलाल ने बताया कि बोगस शिनाख्ती कार्ड्स को हज़फ करने के अमल में 19 लाख अफराद को वजह नुमाई की नोटिस जारी की गई है, जबकि 6,35,000 वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं। भनवरलाल ने बताया कि 11 जनवरी को नई फहरिस्त जारी की जाएगी और यौम कौमी राय दहिंदगान के मौके पर नए शिनाख्ती कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। तेलंगाना कौंसिल के नायब सदरनशीन के तौर पर विद्या सागर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। उनके इंतखाब के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें कुर्सी सदारत तक पहुँचाया। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो कौंसिल में अवामी मसाइल पर बेहतर तौर पर मुबाहस करवाएंगे और इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और के श्रीहरि ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा है कि अपोजिशन के बगैर असम्बली चलाने का हुकूमत का तरीक़ा ठीक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने प्रोग्रामों की तशहीर के लिए ऐवान असम्बली को इस्तेमाल कर रही है। कानून साज इदारे में अपोजिशन के बगैर मुबाहस का मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल वो खुद कर रहे हैं और जवाब भी वही दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन मुअत्तलशुदा अरकान को वापस बुलाया जाए। वाज़ेह है कि मुअत्तलशुदा अरकान में आर कृष्णैया शामिल नहीं हैं। जू पार्क में रियासती वजीर जंगलात जोगू रमना ने दरियाई घोड़े राइनो के इंक्लोजर का इफ्तिताह अंजाम दिया। राइनो के बछड़े को इंक्लोजर में अवाम के लिए रखा गया है। वजीर जंगलात ने जू पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। उन्होंने जू के ट्रेन में सफ़र करते हुए मुख्तलिफ जानवरों के इंक्लोजर्स और उनके लिए किए जा रहे इंतजामात का भी जायज़ा लिया। रियासती वजीर ने मगरबी बंगाल से लाए गए शेर निखिल का भी मुशाहिदा किया। जू के क्यूरेटर रवि के अलावा महकमा जंगलात के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दादरी वाक़े को समाजवादी पार्टी हुकूमत की नाकामी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव से सवाल किया कि क्या वो पार्टी के सीनियर लीडर के बयान की तायद करते हैं या नहीं। अगर तायद करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश में सदर राज लगाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान मुल्क से कभी नहीं लड़ सकते। हमारी लड़ाई ऐसी हुकूमत से है जो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान और दलितों के अलावा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार की सरगर्मियों पर भी रोक लगाने में मरकज़ी और उत्तर प्रदेश की हुकूमत नाकाम साबित हो चुकी हैं। सदर मजलिस ने बिहार में बीफ पर पाबंदी से मुताल्लिक़ बीजेपी के लीडर सुशील मोदी के बयान पर कहा कि आज बिहार के अवाम को बीफ पर पाबंदी से मतलब नहीं है, बल्कि बिहार के अवाम ये चाहते हैं कि इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। सदर मजलिस ने दादरी वाक़े पर वज़ीर आज़म की खामोशी को भी तनक़ीद का निशाना बनाया। देखिए, अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, मैं डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव साहब से पूछना चाह रहा हूं कि क्या उनके इस पार्टी के एक सीनियर लीडर की इस बयान की वो तायद करते या नहीं करते।
اور اگر وہ تائید کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو اتر پردیش کی سرکار کو چھوڑ کر پریزیڈنٹ رول لگانا چاہیے وہاں پر. کیونکہ اگر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے انڈیا میں, لڑائی دادری کی جو لڑائی ہے وہ سماجوادی پارٹی کی ناکامی اور سنگھ پریوار کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں, تو یہ ہمارے ملک اندرون ملک کا معاملہ ہے. ملک سے ہماری لڑائی کبھی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی انشاءاللہ. ہماری لڑائی ان سماجوادی پارٹی ایسے گورنمنٹ سے ہے جو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو نہیں نبھا رہے ہیں, چاہے کسی مسلمان ہو, دلت ہو, ہندو ہو, ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے. دوسرا, جو طاقتیں سنگھ پریوار کی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں, ان کو روک لگانے میں سینٹرل کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ ناکام ثابت ہو رہی ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سماجوادی پارٹی یہ اس بات کا ڈیمانڈ کرے کہ یو این کو لے کے جائیں گے. ہم کشمیر کے مسئلے کو یو این, آج ہماری پالیسی کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی, ہم بولتے نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم کسی اور کو اس میں مداخلت نہیں دیں گے. تو سماجوادی پارٹی کیا میسج دے رہی ہے؟ مجھے اعظم خان صاحب سے شکایت نہیں ہے, مجھے شکایت ہے تو ملائم سنگھ یادو سے ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, وہ اس کو کس نظریے سے دیکھتے. کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی اتر پردیش میں گورنمنٹ نہیں چلا سکتی؟ پھر کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوتھ کیوں لیے پھر؟ تو یہ ملائم سنگھ یادو کو بحیثیت پریزیڈنٹ ان کو اس بارے میں جواب دینا پڑے گا. بہار, صحیح کہا آپ نے, بہار میں 1955 سے کاؤ سلاٹر پر بین ہے. آج بہار کی عوام کو بیف بین یا کاؤ سلاٹر سے مطلب نہیں ہے. آج بہار کی عوام کو یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو کچھ فائدہ پہنچے. آج بہار کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جانوروں سے زیادہ وہاں پر جو ان کو سہولتیں ملنا ہے, پینے کے پانی کی ضرورت ہے, غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے سیمانچل جو پورنیہ ڈویژن ہے بہار کا سب سے بیکورڈ ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ کیوں پورا ڈیبیٹ جو ہے صرف کاؤ سلاٹر ایکٹ لے کر آئیں گے نہیں لے کر آئیں گے, یہ کیوں اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ کیوں اس بارے بھائی آپ بات کریے, بہار میں انسانوں کی تو بات کرو, انسانوں کی بات کرو, انسانوں کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ تو یہی فرق ہے. اسی لیے یہ پورا اب ایک کے بعد ایک سب کھل کے آ رہا کہ کوئی ڈیولپمنٹ کچھ نہیں, یہ سب اس طرح کے باتیں کر کر یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. اب بہار کی عوام جانتی ہے, سیکولرزم کے معنی جانتی ہے, بہار کی عوام بڑی ہوشیار ہے اور وہ اپنے سمجھ کے لحاظ سے اچھا فیصلہ ضرور کرے گی. ارون جیٹلی صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, نربھیا کے جب اس وقت بھی کہا تھا کہ اس سے ہمارے ٹورزم پر فرق پڑے گا. سوال امیج کا نہیں ہے, سوال ہماری مورل اور ہمارے مورل ڈیوٹی کا ہے, ہمارے مورلز کا ہے. امیج کو چھوڑیے, ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے. آپ کی پارٹی میں آپ ہی کا کیبنٹ منسٹر ایک سر میں بولتا ہے, وہ کلچرل منسٹر ایکسیڈنٹ کہتے ہیں, کلچرل منسٹر بولتے ایکسیڈنٹ ہے یا اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی. تو پہلے کیبنٹ کے لوگ ایک آواز میں بولیں, اور امیج سے زیادہ یہ انسان کی جان کی قیمت ہونی چاہیے. جس دن ہم انسان کی جان کی قیمت کرنا شروع کریں گے اسی دن ساری دنیا میں ہماری امیج آٹومیٹک بڑھ جائے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پردھان منتری کچھ بولیں اس بارے میں. پردھان منتری جب ہمارے ہندوستان کے مشہور گائکا ان کے بیٹے کے انتقال اور ان کو پرسہ دینے کے لیے جب ٹویٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں پردھان منتری اس شخص سے کنڈولنس کرتے جو ہماری دیش کی سرکشا میں دیش کی سرکشا کر رہا ہے, جو ایئر فورس میں کام کر رہا ہے, اس کے والد کو بے دردی سے مار دیا گیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے 1 رینک 1 پینشن پوسٹ کا جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے ایکس سروس مین, ہم ان سے بھی امید کریں گے کہ وہ بھی اس پر تبصرہ کریں, کمنٹ کریں کہ وہ بھی تو سروس مین ہے, سرتاج بھی تو سروس مین ہے. کیا میسج دے رہے ہم جو ہمارے دیش کی سرکشا کے لیے کام کر رہے ہیں, دیش کے سرحدوں کی, دیش کے آسمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کے ہی باپ کو آپ مار رہے ہیں. تو کیا میسج دے رہے ہیں ان سپاہیوں کو ہم؟
माह मुहर्रम के दौरान इंतजामात के सिलसिले में दारुस्सलाम में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ मजलिसी अरकान मुखन्ननानी इजलास मुनक्किद किया। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने शिया मसाजिद और आशुर खानों के पास अज़ादारों की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी की निगरानी में इंतजामात किए जा रहे हैं और साबिक़ा कॉरपोरेटर्स को भी इस सिलसिले में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि बिला वक्फे बरक़ी सरबराही की भी हिदायत दी गई है। पाशा खादरी ने कहा कि सिलसिले में किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो अल्ताफ हैदर रज़वी से रुजू किया जा सकता है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के इंतजामात के लिए इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल के पर तमाम लोगों की नुमाइंदगियाँ वसूल हुई और ये तमाम महकमों के आला अहदेदार इसमें शरीक रहे। तफसील के साथ हर एक का जायज़ा लिया गया, हर एक के नुमाइंदगियों पर गौर करके नुमाइंदगियों को ऑफिसरों के हवाले किया गया। ना सिर्फ हवाले किया गया बल्कि कॉरपोरेटर्स को भी जिम्मेदारी दी गई, सुदूर मुतमदीन को भी, और अल्ताफ हैदर रज़वी साहब MLC की निगरानी में ये तमाम इंतजामात पाए तकमील को पहुँचेंगे। मज़ीद इस सिलसिले में महकमे के और बड़े अहदेदारों के पास भी नुमाइंदगी की जाएगी। मुझे तवक्को है कि पिछले कई सालों से मजलिस की नुमाइंदगी पर ये इंतजामात किए जा रहे हैं, इस साल भी उसी नौइयत पर बल्कि उससे बेहतर इंतजामात की कोशिश की जाएगी। अभी भी अगर किसी के पास कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो वो दारुस्सलाम से रुजू कर सकते हैं या सुदूर मुतमदीन या कॉरपोरेटर से या अल्ताफ हैदर रज़वी साहब से या मुझे रास लाकर अपनी शिकायतों को दीजिए। इंशाअल्लाह उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। हल्का असेंबली गोशा महल के जामबाग डिवीजन में इब्तिदाई मजलिस का क़याम अमल में लाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इब्तिदाई मजलिस के नौमंतखबा सदरनशीन यासीन पाशा खादरी को सदाकतनामा हवाले किया। जामबाग के मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। चिलगलगुड़ा चौराहे पर तेलुगुदेशम और बीजेपी के अजीम तर बलदिया डिवीजन के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। कारकुनों ने कहा कि हुकूमत एक साथ किसानों के कर्ज अदायगी के लिए संजीदा नहीं है। धरने में साबिक़ रुकन कौंसल दिलीप कुमार ने कहा कि TRS पार्टी एक मुफाद परस्त जमात है। किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा करते हुए वोट बटोरे गए और अब GHMC में मुखालिफ वोटों को हज़फ किया जा रहा है। महकमे अखियाती बहबूद संगारेड्डी में शादी मुबारक स्कीम के लिए 2030 ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जिसमें से 1881 दरख्वास्तों को मंजूर किया गया है, जबकि 69 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। 241 दरख्वास्तें संगारेड्डी, पटनचेरू और रामचंद्रापुरम के अलावा दूसरी तहसीलों में रुकी हुई हैं, जहां बड़ी सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों ने 4TV के जरिए मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटा जाए। संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। पीर के दिन कांग्रेस के बाज़ अरकान असम्बली को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने बरहम होकर न्यू बस स्टैंड के पास एहतजाजी धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। मेहदीपट्टनम के खानगी दवाखाने में इलाज में लापरवाही बरतने पर मरीजा के रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक 40 साला सलमा बी को अपेंडिक्स होने पर दवाखाने में शरीक कराया गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें दूसरे दवाखाना मुंतकिल करना पड़ा। दवाखाने के अमले की लापरवाही की वजह से बरहम होकर मरीजा के अफराद ख़ानदान ने दवाखाने में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जेडीमेटला में माशी मसाइल से तंग आकर एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जेडीमेटला के इलाके इंद्रसेन नगर में N केशवराव माशी तौर पर काफ़ी परेशान थे। पीर की रात केशवराव ने अपनी अहलिया वनजा के साथ मिलकर पहले 6 साला बेटे दीपक और 4 साला बेटी नंदनी को गला दबाकर मार दिया और बाद में रस्सी से लटक कर दोनों ने खुदकुशी कर ली।
اس دلسوز واقعے سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ منگل کی صبح مقامی عوام کی اطلاع پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کا پوسٹ مارٹم کے لیے تواخانہ منتقل کیا۔ جیڈی مٹلہ کی کیمیکل فیکٹری میں پیر کی رات آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ نے کچھ ہی دیر میں فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کئی فائر انجنوں نے مقام واقعہ پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ کے بلند شعلوں اور کیمیکل کے پھیلنے سے عوام میں خوف دیکھا گیا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر آس پاس کے مکانات سے مکینوں کا تخلیہ کرایا گیا تھا۔ اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فیکٹری کے گودام میں رکھی ہوئی ایک گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شمس آباد پولیس نے رائس ملرز کو دھمکا کر رقم لوٹنے والے 7 نقلی پولیس ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی شمس آباد اے سرینواس نے بتایا کہ 25 سپٹمبر کو خود کو پولیس اور میڈیا کے نمائندے بتاتے ہوئے 7 افراد نے اپا جنکشن کے پاس واقع ٹول گیٹ پر رائس ملرز کو دھمکا کر 80,000 روپے کی رقم لوٹ لی تھی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے مذکورہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملازمین میں سے 5 کا تعلق شمس آباد سے اور 1 کا محبوب نگر سے بتایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی تاریخی عمارت کو منہدم نہ کیا جائے، اسمبلی میں حکومت سے مجلس کا مطالبہ۔ دیہاتوں میں ہر گھر کو پانی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کنیکشنز کی فراہمی کا حکومت نے کیا اعلان۔ 11 جنوری کو تلنگانہ کی نئی فہرست رائے دہندگان جاری کی جائے گی، چیف الیکٹورل آفیسر کی پریس کانفرنس۔ سنگھ پریوار کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے میں مرکز اور یو پی کی حکومتیں ناکام، بیرسٹر اویسی کا بیان۔ اور جیڈی مٹلہ میں معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی خودکشی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔